सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी आ चुकी है ते एसआईटी जांच खारिज करके नवीं एसआईटी बनाउण दे हुक्म अदालत दे वल्लों दित्ते गए ने ते कुंवर विजय प्रताप दे खिलाफ भी सख्त टिप्पणियां कीतीआं गईआं ने। 9 अप्रैल नूं सुनाया गया सी फैसला। 99 पन्निਆਂ ਦੀ हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है। जजमेंट के 8 पॉइंट ने, एक एक करके तुहानूं दस्सांगे। तलख टिप्पणियां ने अदालत के वल्लों जो पूरा फैसला दिता गया है। दरअसल 9 अप्रैल में जो फैसला दिता गया सी उस समय साफ हो गया सीगा कि क्वैश की गई जांच रिपोर्ट ते उस तो बाद फैसले की कॉपी का इंतजार हो रहा सीगा कि तफसील दे विच पता लगे कि अदालत के वल्लों की कुछ कहा गया। अदालत ने हुण तफसील दे नाल इस दे उत्ते जिक्र किया है ते जिहड़े अहम पॉइंट्स ने अदालत के वल्लों जो कहे गए ने वो तुहानूं दस दियां। अदालत ने कहा कि बिना कुंवर विजय प्रताप के 3 मैंबरी एसआईटी की टीम बनाई जाए। नवीं एसआईटी बनेगी ते 3 आईपीएस अफसरां की एसआईटी होगी। इस दे विच एक अफसर कुंवर विजय प्रताप का जिहड़ा रैंक सी उस तो भी वड्डे रैंक का अफसर एक होना जरूरी है ते उस एसआईटी दे विच कुंवर विजय प्रताप नहीं होणगे। एसआईटी किसी भी सरकार या पुलिस नूं रिपोर्ट नहीं करेगी, सिर्फ मैजिस्ट्रेट नूं रिपोर्ट करेगी। एसआईटी के सारे मैंबर मिलजुल के काम करन। सरकार एसआईटी दे विच बदलाव नहीं कर सकती। एसआईटी की रिपोर्ट ते सारे मैंबरां दे दस्तखत भी होण। जांच का कोई भी हिस्सा लीक नहीं होना चाहिए। तो जजमेंट के जिहड़े 7 अहम पॉइंट ने एक एक करके तुहानूं दस रहे हैं। सरकार या पुलिस नूं सीधे मैजिस्ट्रेट नूं ही रिपोर्ट करनी होगी। एसआईटी के सारे मैंबर मिलकर काम करन। एसआईटी सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। एक बार जिहड़े 3 मैंबर बना दिते, फाइनल रिपोर्ट ते सारे एसआईटी मैंबरां दे दस्तखत होने चाहिए ने। एसआईटी मैंबर्स जांच का कोई भी हिस्सा लीक नहीं करनगे ते एसआईटी बनन दे 6 महीनों दे विच अपनी जांच मुकम्मल करके जिहड़ी रिपोर्ट देगी। कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है। भी तुहानूं एक बार फिर क्लीयर कर दईए कि इस पूरे मामले च कोटपुरा गोलीकांड मामले के उत्ते ही हाई कोर्ट के वल्लों फैसला सुनाया गया। हालांकि जिहड़ी एसआईटी है कुंवर विजय प्रताप जिस दे विच सी वो एसआईटी बैबल कलां ते कोटपुरा दोवें गोलीकांड मामलों की जांच कर रही सी। पर कोटपुरा गोलीकांड मामले दे विच जिहड़ा मुलजम पुलिस मुलाजम ने गुरमीत उन्हां दे वल्लों एसआईटी नूं चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया गया सी ते इस पूरे मामले दे विच फिर हुण अदालत के वल्लों हुक्म दिते गए ने। 9 अप्रैल नूं हुक्म दिते सी, हुण कॉपी सामने आ चुकी है ते साफ कर दिता गया कि नवीं एसआईटी बनानी होगी, 3 मैंबरी होगी। कुंवर विजय प्रताप उस दे विच नहीं होणगे। जिहड़े 3 मैंबर होणगे तीनों आईपीएस अफसर होने चाहिए ने ते इह जिहड़ी नवीं एसआईटी होगी 6 महीने दे विच अपनी जांच मुकम्मल करेगी। यह भी साफ किया गया कि इस जांच रिपोर्ट नूं या जांच टीम नूं किसी पुलिस अधिकारी या फिर सरकार नूं रिपोर्ट नहीं करना होएगा, बल्कि सीधा अदालत मैजिस्ट्रेट नूं रिपोर्ट करेगी। सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं उमेश शर्मा। उन्हां दा रुख करते हैं। उमेश, की कुछ जांच रिपोर्ट दे विच होया ते की कुछ अदालत हुण कह रही है? अदालत दे वल्लों 2-3 चीज़ां ने जिहड़े लोग जानना चाहुंदे होणगे। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप नूं लैके विरोधियों का साथ बहुत मिले, आम आदमी पार्टी के वल्लों कहा गया या फिर जिहड़े इस पूरे मामले दे विच पीड़ित सी उन्हां दे वल्लों बड़ा भरोसा जताया गया कुंवर विजय प्रताप दे विच, पर अदालत के वल्लों कुंवर विजय प्रताप की जांच नूं खारिज कर दिता गया। सब तो पहला यही जानना चाहते हैं कि आधार की बनाया गया है, क्यों अदालत ने इस जांच रिपोर्ट नूं खारिज किया? बिल्कुल गौरव, तुसी सवाल पूछते सी ते मैं हुण एक तुहानूं पैरा पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि जिहड़ा ये 99 पेजां की रिपोर्ट है, इन्वैस्टिगेशन तो लैके चाहे विटनेस नूं एग्जामिन करने की गल होए, एसआईटी के बाकी मैंबर कित्थे ने, चाहे उस ते सवाल खड़ा किया होए। एक मैं तुहानूं पैरा पढ़ के सुनांदा 67 नंबर पेज का पैरा। गौरव ध्यान दिओ कि ये वर्डिंग की लिखी गई है, मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना। द कोर्ट फाइंड्स दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि कुंवर विजय प्रताप, रिस्पोंडेंट नंबर 3 कुंवर विजय प्रताप हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन इन ए प्री फंक्शनरी मैनर। गौरव ये लाइन देखो, कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन इन ए प्री फंक्शनरी मैनर, पूर्व नियोजित ये सीगी। ये लिखा गया द रिपोर्ट
The report under section 173 CRPC filed by him is more in the nature of a hypothesis proposed by the respondent number 3. Pre-functionary hypothesis ਇਹ word use ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Based on his assumption, assume ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ assume ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। assume pre-functionally matter hypothesis ਇਹ word use ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਚ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ this court finds that the respondent number 3 यानी कि कुंवर विजय प्रताप has conducted the investigation in a pre-functionary manner. The report under section 173 CRPC filed by him is more in the nature of a hypothesis proposed by the respondent number 3 based on his assumption and fantasy. गौरव ये वर्ड देखो, fantasy, assumption, hypothesis ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਯੋਜਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਗੀ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫੈਂਟੈਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਫੈਂਟੈਸੀ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਕੰਡਕਟਡ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਇਨ FIR ਨੰਬਰ 129 ਡੇਟਡ 7/8/2018। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਫੈਂਟੈਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਮੈਨਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, in this investigation the respondent number 3 कुंवर विजय प्रताप यानी कि respondent number 3 कुंवर विजय प्रताप has not examined any one of the injured उमेश मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇहद ਲਾਪਰਵਾਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ DGP ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਸੀ, SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਰੀ SIT ਰਹੀ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ SIT ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ SIT ਨੇ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਵਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੌਰਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ SIT ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਪਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੌਰਵ, ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੌਰਵ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ 89 ਪੇजेस ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ 800 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 500 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ।